Hello students, good morning. How are you all? So we are doing the chapters for your 7th class. Which one we have finished up? Nutrition in plants over? Yeah. Nutrition in animals over, heat, acids, base and salt, physical and chemical changes. So we are doing motion, I think. Yes, motion and time we are doing. That is page number 143. Motion and time. So speed ಬಗ್ಗೆ measurement of time, that is simple pendulum and some common clocks, that is oscillatory motions is over, time period. So now we will do units of time and speed, that is motion and time. The chapter is motion, and time. Note motion and time. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅದ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್. Its symbol is S. Larger units of time are minutes and hours. Basic units ಏನೇನದಾವು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಐತಿ. ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಸಿಂಬೋಲ್ ಏನೈತಿ? ಎಸ್. ಟೈಮ್ ಎದ್ರಾಗ ಹಿಡಿತಾರ್ರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್. Symbol is S. Okay. Larger units of time are minutes and hours. Larger units of time ಏನದಾವು? Those are minutes and ಅವರ್ಸ್. ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ MIN ಹಿಡಿತೀವಿ. ಅವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್, ಮಿನಿಟ್, ದೆನ್ ಅವರ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಹೌ ದೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. You already know how these units are related to one another. ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವು? 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅವರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವು? ಮಿನಿಟ್ಸ್ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್. Sixty seconds and 60 minutes in hour. Okay. Yes. Okay. What would be the basic unit of speed? Okay, what would be the basic unit of speed? Hangara speed the basic unit ಏನು? What would be the basic unit of speed? Since the speed is distance per time, speed ಅನ್ನೋದೇನು? It is the distance per time. Okay, the basic unit of speed is meter per second. Basic unit of speed ಏನದರಿ? That is meter per second. The basic unit of speed is, that is meter per second. You already know how these units are related to one another. Since the speed is distance per time, the basic unit of speed is meter per second. Distance per time ಇರೋದ್ರಿಂದ speed is equal to ಏನು? Distance by time. Speed entry distance by time. Distance ಅಂದ್ರೆ meter, time ಅಂದ್ರೆ seconds. So speed is equal to distance by time, that is meter per second. Okay. Then the basic unit of speed is meter per second. Of course, it could also be expressed in other unit source as meter per minute or kilometer per hour. Meter per minute to explain ಮಾಡ್ತೀವಿ. Sometimes we represent it in kilometer per hour. That is correct thing. You must remember that the symbols of all units are written in singular. Symbols of all the units are written in singular. Symbols of all units ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? singular ಆಗಿ ನಾವು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. For example, we write 50 kilometer and not 50 kms, or 8 centimeter and not 8 centimeters. ನೋಡ್ರಿ, symbols ಏನಾಗಿರಲಿ, we should always write it in singular. ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಯಾವಾಗ? 50 kilometer ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, 50 kilometers ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು, kms ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು.
ಸಿಂಬೋಲ್ ಬರೆದಾಗ SI ಯೂನಿಟ್ ಬರೆದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, 100 MS ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು, 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲ, 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಮಖಂಡಿ ಅಂಡ್ ಮುಧೋಳಿ ಇಸ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಹೊರತು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯೂನಿಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಓಕೆ. But only if you are doing with km or m or what second, you have to say it in only unit word. So ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 35 ಮಿನಿಟ್ ಅನ್ಬೇಕು ಹೊರತು 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, 35 ಮಿನಿಟ್. ಸೊ MIN ಬರ್ದಾಗ ಎಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ ಐಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟ, ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಪೂರ್ತಿ ಬರೆಯೋತ್ನಾಗ ನಡೀತದ. Bujo is wondering how many seconds there are in a day and how many hours in a year. Can you help him? ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದು ದಿನದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತಾವ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, 1 ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ 60 × 60, ಒಂದು ತಾಸ್ನ್ಯಾಗ 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ತಾಸ್ನ್ಯಾಗ 1 ಅವರ್ದಾಗ 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಇರ್ತಾವ ಪರ್ ಡೇ? 24 ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. 24 zeros are 0, 24 zeros are 0, 24 6s are 144, 14 ಬಂತು, 24 3s are 72 plus 14 86. So 86,400 seconds are there in a day. Important. ಒಂದು ದಿನದೊಳಗ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? 86,400 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. 86,400 seconds are there in a day. 86,400 seconds are there in a day. Got it? ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವ್ರಿ? 86,400 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ. एक दिन में कितना होता है सेकेंड्स? 86,400. ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ 86,400. 86,400 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡೇ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ 86,400 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರು? ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್? ಒಂದು ವರ್ಷದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? ಒಂದು ವರ್ಷದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು? ಒಂದು ವರ್ಷದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಇರ್ತಾವು? ಸೊ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಅವರ್ಸ್. ಒಂದು ವರ್ಷದಾಗ ದಿವಸಗಳು 365 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಲೀಪ್ ಇಯರ್ದಾಗ 366 ಇರ್ತಾವೆ ಬಿಡ್ರಿ. 24 5s are 120, 24 6s are 144, 12 156, 24 3s are 72, 15 87, 8,760 hours. 8,760 hours are there in one complete year. Okay, hours are there in one complete year. Then 86,400 seconds are there in one day. Okay, yes, different units of time are used depending on the need ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಇನ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ? 25, 26, 27. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ? 15, 13, 12 ಈ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೊರತು ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಒಂದು 5,000 ದಿವಸ ಏನೋ ಹುಟ್ಟಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವೇದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳ್ದದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಉಳ್ದದ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಉಳ್ದಾವು ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾವ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. ನೋಡ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಿ? ಮೇ ಬಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇಸ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಅದ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಡೇಸ್. ಹೌ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್? ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ವಲ್? ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಲೌಡ್ 2001 is ನಿಯರ್ ಬೈ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 2001 ಅನ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ವೆರಿಫೈಡ್ ಬೈ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲೌಡ್ ಫ್ರಮ್ 2001 ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. 2001 ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. 2001 ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಡಲ್ಟ್ at rest beats about 72 times in a minute, that is about 12 times in 10 seconds. This rate may be slightly higher for children. ನೋಡ್ರಿ 72 ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪಲ್ಸ್ ಹೊಡಿತೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಪಲ್ಸ್ 72 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೊಡಿತದ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ. ಸೇಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸೇಮ್ 72 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Paheli wondered how time was measured when pendulum clocks were not available. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರೋದ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೂರ್ಯ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಕೋದು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಕೋದು. ದಿ ಡೂ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಡ್ ಅದು ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಉಳಿದಂತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ದೋಸ್ ಅವರ್ ancestors, our good old people. Yes. Okay. Many time measuring devices were used. Many time measuring devices were used. Okay. In different parts of the world. Before the pendulum clocks became popular. ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ. ಸನ್ ಡಯಲ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಸನ್ ಡಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ವಾಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಇವೇನಿತ್ತು? ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ and in a different parts of the world. So they were developed in the different parts of the world. So measuring speed ಏನಿರ್ತದೆ ಹಂಗಾರ? Having learned how to measure time and distance. So measuring speed next class ನೋಡೋಣ. So ದೊಡ್ಡದ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ बहुत बड़ा है, बहुत ದೊಡ್ಡದ है. It's okay. But however ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಿಡ್-ಟರ್ಮ್ ಇದಿಲ್ಲ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದನ್ನಷ್ಟು ನೋಡೋಣ, ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಚಸ್ ಇಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಕ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ. However, now special clocks are available that can measure time interval smaller than a second. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವು. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಜರ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಜರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸ್ 1 millionth ಆರ್ ಇವನ್ 1 billionth ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. 1 millionth ಅಥವಾ 1 billionth ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇಜರ್ ಸಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್
ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾಕನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಟೈಮ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ 1/10 ಆರ್ 1/100th ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. 1/10 to 1/100th ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡು ಪರಕಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವಂಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಡಿದ 100 ಮೀಟರ್. ಸೊ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1/10 ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಆರ್ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ಸ್. ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಜನಿಸಿದ್ದ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶತಮಾನಗಳು, ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಿಲೇನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅದು ಏಜ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಅದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ಬಂದವು ಹುಟ್ಟ್ಯಾವು, ಅದನ್ನು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್? ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ ನಾವು. ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 1/100th ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, 1000th ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ರೇಂಜ್ ಅದ ನಮ್ದು, ಟೈಮದ ರೇಂಜ್ ಐತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಫಿನಿಶಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಮೇಜರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ 1 into 6, that is 6, match the following. Then 1 into 8, 8, fill in the blanks. 1 into 8, 8, true or false. So ಎಷ್ಟು 20 ಆಯಿತು. 2 ಮಾರ್ಕಿನ 4, 3 ಮಾರ್ಕಿನ 4, 5 ಮಾರ್ಕಿನ 2. So that is 50 marks. This is your pattern. Okay. Thank you. We'll see the remaining things in next class.